శ్రీమతి మాధవి రెడ్డి గారికి, అలాగే శ్రీ భూపేష్ గారికి, శ్రీ భూపేష్ గారికి టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ జమ్మలమడుగు, శ్రీ భూమిరెడ్డి రామ్ గోపాల్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్సీ అనంతపూర్ కర్నూలు కడప, వారికి కూడా సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. మరియు శ్రీ చెరుకూరి శ్రీధర్ గారు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్. Hearty and a warm welcome to all of you ladies and gentlemen. On this very auspicious occasion, ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా భారతదేశంలోనే అగ్రగామిగా దాల్మియా వారి ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్లో భాగంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని కర్త కర్మ క్రియగా వ్యవహరిస్తూ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా కొన్ని వేల కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్తో ఇక్కడ స్థాపిస్తున్నారు. మరియు చైర్మన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ పునీత్ దాల్మియా గారికి పుష్పగుచ్ఛంతో స్వాగతం పలకవలసిందిగా మాధవి గారిని, మధు గారిని కోరుతున్నాను. And all the dignitaries of Dalmia, Shri K.C. Birla ji, Shri Ganesh ji, Anupam Agarwal ji, and Manoj Srivastava ji. Coming all the way to Kadapa must be real adventure for all the Dalmians. I'm sure all of you are very, very strong, so the heat shouldn't matter. Thank you, sir. Thank you very much. And I request Honorable Minister Nara Lokesh Garu, Jyoti Prajwalana Jesi Karyakramanni ప్రారంభించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. Lighting of the ceremonial lamp on this auspicious occasion. Thank you, sir. Thank you very much. On that note, request everybody to please raise for the state song మా తెలుగు తల్లికి. దయచేసి అందరినీ లేచి నిలబడవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. Thank you, sir. Thank you very much. Please be seated. On that note, it gives me great pleasure to invite Project Head Sri Anupam Agarwal ji to give the welcome address. Namaskar. I am very happy that today this day has come when we are going to start one new project, and Lokesh Garu is opening this ceremony. I am thankful to all of you. I welcome Lokesh Garu ji, Savita ji, T.G. Bharat ji, Adinayan Reddy ji, Madhvi Reddy ji, Krishna Reddy ji, Nandiyala Reddy ji, Putta Sudhakar Yadav ji, Bhupesh Garu, and Sridhar Garu, District Collector, Kadapa. I also welcome all my project partners who has come from all corners of the India, all the suppliers, contractors, consultants. I welcome all my colleagues, those who have been participating in this project, the local villagers, Panchayat and media karmi, those who have spared their time, valuable time, and being the part of this great occasion. Kadapa is my second inning. I have worked here in 2005 to 2008 as well. I have been putting one plant for some other company, and it has always been a great memory with me always. When I told my family that I am going for 3 days to Kadapa, my entire family was filled with a lot of memories. My children has grown up in this area. Kadapa is known as a gateway of Tirumala, and is a history of around more than 2000 years.
And since it is a gateway of Tirumala, I seek blessing of Lord Tirupati to all of us, to all the partners of this project, to all my colleagues, to all the workers, those who are working with us. And I believe with this blessing, with support of all of you, we'll definitely produce a very good project. We'll not only build a plant, we'll build a pride for all of us, to whom all of us can proud on that it is one of the biggest plant in this area. It is one of the best industrial unit in this area. This is the area where we can rely on sustainability, we can rely on pollution control equipment. I can tell you this, more than 134 pollution control equipment are being placed in this project, which is a state of art. There are a lot of new technologies we are adopting. And yesterday I was meeting Shri Adinath Reddy ji, and to my surprise, being a public figure, he has given me one target of 400 days. So I was seriously worried. We were planning about 16 months, and then he has given, no, Anupam ji, it should be done in 13 months. Thank you, sir, for guiding us. And we'll strive for it with your support, with your blessings, with support of every one of us, every one of present in this hall. We'll definitely give our best, and I promise you that we'll be working with the 100% safety. Whomsoever comes to the plant should go back safely to their home, and we'll strive for the best plant for this region, for this plant, and for this Kadapa. Thank you very much for coming here and sparing your time. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. Thank you very much. On that note, may I request our TDP incharge, Jamal Madugu, Sri Bhupesh Reddy garini మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ముందుగా మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు విజన్ 2047 ఆశయ సాధన కోసం దాంతో భాగంగా ఈరోజు దాల్మియా సిమెంట్ భారతి ఈ ప్లాంట్ ఎక్స్పాన్షన్కి ఈరోజు విచ్చేసిన మన యుగలం రథసారథి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ నారా లోకేష్ బాబు గారికి, అదేవిధంగా టీజీ భరత్ గారికి, అదేవిధంగా సవితమ్మ గారికి, మిగతా పునీత్ దాల్మియా గారికి మరి ముఖ్యంగా స్వాగతం పలుకుతూ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు మన కడప జిల్లాలో జమ్లోడ్ నియోజకవర్గం మైలవరంలో ఈ సెకండ్ ప్లాంట్ రావడం అనేది చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే దాదాపు ఈ ప్లాంట్ 2012-13లోనే ఈ సెకండ్ ప్లాంట్ ఎక్స్పెన్షన్కి రావాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. కానీ గతంలో 1924లో మరీ ముఖ్యంగా ఇక్కడున్న ప్రభుత్వ పెద్దలు కానీ పాలకులు కానీ ఈ ప్లాంట్ని ఇబ్బంది పెట్టడం జరిగింది. ఉద్యోగాలు రాకూడదు అనేది వాళ్ళ ప్రధాన ధ్యేయంగా పనిచేయడం జరిగింది. కానీ 2024లో 4వసారి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మన ముఖ్యమంత్రి వారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మన రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు ఏ విధంగా తీసుకొని రావాలా, సంపదని ఏ విధంగా సృష్టించాలా, అదేవిధంగా సంక్షేమాన్ని అభివృద్ధిని రెండు కళ్ళ మాదిరి మన రాష్ట్రంలో ముందుకు తీసుకొని పోవాలి. దీంతో భాగంగానే మన రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలో మన యువ నాయకుడు నారా లోకేష్ బాబు గారు ఒక సైడు వైజాగ్లో గూగుల్ డేటా సెంటర్లు కానీ, మరొక సైడు మన రాయలసీమకు అత్యధికంగా మెజార్టీగా పెట్టుబడులు తీసుకొని రావడంలో ప్రధాన భూమిక పోషిస్తున్నారని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. దాంతో భాగంగానే రైజింగ్ రాయలసీమ అనే ఒక నినాదం తీసుకొని ఈరోజు రైజింగ్ రాయలసీమలో పుట్టపర్తిలో 5th జనరేషన్ ఫైటర్ జెట్లు కానీ, అదేవిధంగా రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ సంస్థల్ని తీసుకొని రావడం కానీ, ఈ నెల మన ముఖ్యమంత్రి వారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు JSW స్టీల్ ప్లాంట్ సంబంధించి కూడా పనులను ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇదన్నీ చూస్తూ ఉంటే ఇక్కడున్న యువతకు ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడంలో ఒక గట్టిగా మనకు సంకల్పంతో కమిటెడ్గా పనిచేస్తున్నారని కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అని ఈ సందర్భంగా మన ప్రజలందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. మీరందరూ గమనించాల్సింది, మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత 19-24 ఈ 24 నెలల్లో ఏ విధంగా సంక్షేమము, అభివృద్ధి, ఉపాధి కల్పన ఈ విధంగా పనిచేస్తుందో మీరందరూ గమనించాలా. ఎందుకంటే ఒక సంకల్పము, కమిటెడ్, డెడికేషన్తో పనిచేస్తున్న మన ముఖ్యమంత్రి వారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రేయింబవులు అహర్నిశలు కష్టపడి మన రాష్ట్రాన్ని గాడిన పెట్టి గత ప్రభుత్వంలో ఆర్థిక విధ్వంసం,
పూర్తిగా వ్యవస్థల్ని నిర్వీర్యం చేయడం జరిగింది గత ప్రభుత్వం. ఇప్పుడు ఆ వ్యవస్థలను గాడిలో పెట్టి మన యువతకు ఉద్యోగాలు కల్పించాలనే ఒక సంకల్పంతో పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంది. దాంతో భాగంగానే ఈరోజు మనకు JSW కానీ, లేకపోతే 5th జనరేషన్ ఫైటర్ జెట్లు కానీ, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ సంస్థను తీసుకొని రావడం కానీ, కెరియర్ ఏసీ సంస్థలను తీసుకొని రావడం కానీ శ్రీ సిటీలో, అదేవిధంగా మన జమ్లోడ్ నియోజకవర్గం జమ్లోడ్ నియోజకవర్గంలో ఈరోజు స్టీల్ ప్లాంట్ రావడము, అదేవిధంగా సోలార్ ప్లాంట్లు రావడము, పంపుడ్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టులు రావడము, సిమెంట్ ప్లాంట్లు కూడా ఈరోజు దాల్మియాన్ 2వ ప్లాంట్ కూడా మనము భూమి పూజ చేసుకోవడం అనేది చాలా సంతోషం. కాబట్టి వ్యత్యాసం గమనించండి గత ప్రభుత్వానికి ఈ ప్రభుత్వానికి. గత ప్రభుత్వంలో అభివృద్ధి సంక్షేమం అనేది పూర్తిగా కుంటుపడిపోయింది. సంక్షేమం ఇస్తూనే గత ప్రభుత్వం అరాకొరగా మీరు ఆ రోజు కరెంట్ ఛార్జీలు, బస్ ఛార్జీలు ఈ విధంగా పెంచుతూ పోయినారు గత ప్రభుత్వం. ఇప్పుడు సంక్షేమం అభివృద్ధి ఇస్తూనే మనకు స్త్రీశక్తి పథకం కానీ, DSC 15,000 ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం కానీ, అదేవిధంగా ఈరోజు గ్యాస్ సిలిండర్లు ఇవ్వడం కానీ, ఈ విధంగా సంక్షేమము అభివృద్ధి మీరే ఒక్కసారి బేరీ వేసుకోండి. ఖచ్చితంగా ఈ ప్రభుత్వము మంచి చేస్తూ ఉంది, ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తూ ఉంది, సంక్షేమాన్ని కల్పిస్తూ ఉంది, ఒక సంకల్పంతో పనిచేస్తూ ఉంది, దూసుకుపోతుందని కూడా ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ మరొకసారి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలాగే చదిపిరాళ్ల ఆదినారాయణ రెడ్డి గారు, ఎమ్మెల్యే జమలమడుగు, వారిని మాట్లాడవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారం. ఒకసారి దయచేసి స్థానికులంతా ఈ కార్యక్రమం ఇప్పుడే ఫౌండేషన్ జరగడం అయిపోయింది. హృదయపూర్వకంగా మన లోకేష్ గారికి, భరత్ గారికి, సవిత గారికి హృదయపూర్వకంగా లేచి నిలబడాల్సిందిగా కోరుతున్నా. గతంలో మనది చిన్న కోపర్ల గ్రామం కానీ, నవ్వాపేట, దుగ్గనపల్లె ఈ గ్రామస్తులందరికీ ఒక విజ్ఞప్తి. గతంలో ఒక సామెత ఉండేది, పల్లెటూరు భాగ్యసీమరా, పాడి పంటలకు కొదవలేదురా అని. అటువంటి ఈ ఏరియాలో భయంకరమైన ఫ్యాక్షన్ గడ్డలో ఆ రోజు నేను మొదటిసారి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు 2007లో మొదటి ప్లాంట్ విజ్ఞప్తి చేసిన వాళ్లకు ఆ రోజు 450 రోజుల్లో కట్టగలిగినారు. ఈరోజు దాన్ని తగ్గించి అంతకంటే ఉన్నతంగా, అంతకంటే పరిశోధనాత్మకంగా పొల్యూషన్ తగ్గిస్తూ 400 రోజుల్లోనే కట్టమని రెస్పాండ్గా ఇప్పుడే అని చెప్పినాడు కూడా. కేవలం 400 రోజులు అంటే 13 నెలల సమయంలోనే మీకు ఇవ్వబడిన హామీలు ప్రతిపక్ష నాయకులు మొన్న చెప్పినారు. మీకంతా కలెక్టర్ గారిని స్వయంగా ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పిస్తే ఫలాని కార్యక్రమం మీకు జరుగుతుంది. నవాపేట గ్రామానికి పగులు లేకుండా, ఆ కాలువ ఇబ్బంది లేకుండా చేసే బాధ్యత ప్రభుత్వాన్ని ఆల్రెడీ చట్టబద్ధంగా కాగితం రూపంలో ఇచ్చినారంటే నమ్మరు. ఆ పక్కన దుగ్గనపల్లె గ్రామాన్ని షిఫ్ట్ చేస్తాం, R&R ప్యాకేజీ ఏర్పాటు చేస్తామంటే అది నమ్మరు. అదే కాకుండా ఉద్యోగ కల్పన ఎక్కువ చేస్తామంటే నమ్మరు. నవాపేట గ్రామానికి రోడ్డు వెడల్పు చేసి అందులో రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జ్ ఏర్పాటు చేస్తామంటే నమ్మరు. పెద్దకమ్మల గ్రామస్తులకు, తలమంచిపట్నం గ్రామస్తులకు, గతంలో భూములు ఇచ్చిన వాళ్లకు తగిన అవకాశాలు ఏర్పాటు చేస్తాం. ఒక చట్టబద్ధంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూటమి ప్రభుత్వంలో అక్కడ ఒక లెటర్ ఇచ్చినారు. అంతేకాకుండా స్టేట్ కంట్రోల్ బోర్డు లెటర్ ఇచ్చినారంటే నమ్మరు. ఇటువంటి ప్రతిపక్షం మనకు అవసరమా? మిమ్మల్ని అడుగుతానా? అవునా కాదా? మీరు చెప్పాల్సిందిగా కోరుతున్నా. అభివృద్ధి జరగలేదా? సంక్షేమం జరగలేదా? ఆ రోజు కంటే ఇప్పుడు బియ్యం 15 రోజుల పాటు ఇచ్చేది వాస్తవం. అవునా కాదా? 4,000, 6,000, 10,000, 15,000 పెన్షన్ ఇచ్చేది వాస్తవమా కాదా? సిలిండర్లు 3 ఇచ్చినది వాస్తవం కాదా? అన్నదాత సుఖీభవ వాస్తవం కాదా? గౌరవ లోకేష్ గారి ఆధ్వర్యంలో విద్యా వ్యవస్థ ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా 13%, వాస్తవానికి విద్యా వైద్యానికి 3%, 4% మాత్రమే కేటాయింపులు. కానీ ఈ రాష్ట్రంలో 6% వైద్యానికి, 13% విద్యకు కేటాయించిన ఏకైక రాష్ట్రం
బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో కూడా లేదు. అటువంటి లోకేష్ గారి ఇక్కడికి రావడం, ఈ ఫౌండేషన్ కార్యక్రమానికి విచ్చేయడం జరిగింది. మొన్ననే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 3వ తేదీ నాడు సున్పరాలపల్లి దగ్గర జేఎస్డబ్ల్యూ ఫ్యాక్టరీ, అంతకుముందు ఇదే లోకేష్ గారు 45 డేస్ బ్యాక్ ఎస్ఏఈఎల్ తరఫున 600 మెగావాట్లు, అదే కాకుండా పక్కన తలమంచిపట్నం దగ్గర 750 మెగావాట్లు గ్రిడ్ కూడా కలపడం జరిగింది. ఒక స్కీమ్ ఉంది ఐఐటి అని, ఇక్కడ 4 ఐటీలు, ఇండస్ట్రీ బాగుపడాలా, ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉండాలా, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండాలా, ఇరిగేషన్ ఉండాలా, టూరిజం ఉండాలా, వెల్ఫేర్ ఉండాలా, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండాలా. ఇక్కడ ఈ ఇండస్ట్రీ దాదాపు 750 మందికి కొత్తగా ఉద్యోగాలు, మరొక వేలాది మందికి పరోక్ష ఉద్యోగాలు మొన్నటి కంటే కూడా. అదే కాకుండా ఒక సిసి గారు చెప్పినట్లు మన దాల్మియా వాళ్ళు మనకు ఉపకారం చేయాలా, వాళ్ళకు కూడా మనం సహకారం చేయాలా. కానీ వాళ్ళు కూడా నిన్న బాధపడి చెప్పినారు, ఫస్ట్ ప్లాంట్లో మన వాళ్ళు 108 మంది పని చేస్తూ ఊరిగా పంచి కొట్టడం, 5 మినిట్స్ ఉండడం, వెళ్ళిపోవడం. అది ఉంటే అది ప్లాంట్ కూడా బాగుపడదు. కేవలం వాళ్ళు చెప్తున్నారు రావడం అంటే పంచి కొట్టడం, వెళ్ళిపోవడం. అందులో మెయిన్ వైఎస్ఆర్ పార్టీ వాళ్ళు. ఇది ఓపెన్గా క్లియర్గా చెప్తున్నాం. అటువంటి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు మీకు ఎక్స్పెన్షన్లో మీకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా తగ్గిస్తారు కూడా. నేనే అడిగినారు కూడా, మాకు జీతాలు పెంచాలా, మాకు గ్రేడ్లు పెంచాలని. జీతాలు గ్రేడ్లు ఎప్పుడు పెంచుతారు? మనం కూడా పనిచేస్తేనే. పని చేసే పరిస్థితి మనం ఖచ్చితంగా కలిగిస్తే, నిన్ననే మొన్న గౌరవ కలెక్టర్ గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది, మేము ఏదైతే మీకు లిఖితంగా చెప్తున్నామో అవి చేయకపోతే ఈ ప్లాంటు రన్ను చేయకుండా అడ్డపడే బాధ్యత మాకు కూడా ఉంది మీ అందరి తరఫున. వాళ్ళు చేస్తారు. వాళ్ళు 8 డికేట్ల నుంచి ఇప్పుడే బయట చూపించారు. 8 తరాల అనుభవం ఉన్న దాల్మియా ఫ్యాక్టరీ. పక్కన తమిళనాడులో కానీ వాళ్ళకు షుగర్ కేన్ తయారు చేసి షుగర్ ఇండస్ట్రీ కూడా ఉంది. కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఫస్ట్ ప్లాంట్ కంటే సెకండ్ ప్లాంట్ ఉన్నతంగా తయారు చేస్తామంటున్నారు, ఉద్యోగాలు పెంచుతామంటున్నారు. భవిష్యత్తులో 3rd ప్లాంట్కి పోతామంటారు, 4th ప్లాంట్ కూడా పోతామంటున్నారు. కాబట్టి మనం సపోర్ట్ చేస్తే, మనం కోఆపరేట్ చేస్తే వాళ్ళు ఆపరేట్ చేస్తారు. మనం కోఆపరేట్ చేస్తామని గట్టిగా ఒకసారి సపోర్ట్ కొట్టి వాళ్ళకి చెప్పాలా, గట్టి కొట్టాలా. 11:30 అయింది, 1 గంట కార్యక్రమం ఉంటుంది, అన్నం కూడా ఉంది. కాబట్టి చప్పట్లతోనే స్వాగతం పలకాలి. కాబట్టి మీరు సచ్చుగా కొడతారు, గట్టి కొట్టాలా, గట్టి కొట్టాలా. ఎప్పటికీ మనం స్థానికంగా మన ఏరియా బాగుపడాలా. జమ్మలమడుగు విశేషంగా ఇప్పటికే ఉంది. గౌరవ లోకేష్ గారికి వెహికల్లో నేను, సవితమ్మ గారు, కలెక్టర్ గారు చెప్పడం జరిగింది, ఈ రాయలసీమ పరిస్థితి ఏంది, గత రాయలసీమ పరిస్థితి ఏంది, అందులో కడప పరిస్థితి ఏమి, జమ్మలమడుగు పరిస్థితి ఏమని. ఈ జమ్మలమడుగు గతంలో మేము కూడా ఫ్యాక్షన్ బాధితులం. ఆ బాధిత సమస్య నుంచి ఇక్కడ ఎంపీ గారు సార్ లోకేష్ గారు, అవినాష్ ప్రతి దాంట్లో అడ్డపడమే. వాళ్ళ భారతీయ ఫ్యాక్టరీలో కంటే ఇక్కడ ఎక్కువ న్యాయం జరిగేది వాస్తవం లేదో మీరు చెప్పాలా, మీరు విచారించాలా. భారతీయ కంటే ఎక్కువ. మొన్న ఏసీసీ సిమెంట్కు అడ్డపడినారు, నిన్న మొన్న ధర్నాలు చేసినారు. రోజు రాకూడదనే ఉద్దేశం తప్ప ఈ వ్యవస్థ బాగుపడాలని లేదు. కారణం వాళ్ళ అధికారంలోకి దొంగ రూట్లో రావాలా. ఆయా పప్పులు ఉడకవు. ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ పగడబందిగా ఉంది. గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు 4 సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా, 3 సార్లు ప్రధానమంత్రిగా పనిచేస్తున్నాడు. గౌరవ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో 2 సార్లు, ఈ రాష్ట్రానికి 2వసారి ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేస్తున్నాడు. లోకేష్ గారు 2వసారి మంత్రిగా పనిచేస్తున్నాడు. మేమందరం, నేను కూడా 4వసారి ఎమ్మెల్యేను. మేము చెప్పిన పని చేసే దాంట్లో ఎక్స్పర్ట్గా పనిచేస్తాం. చెప్పింది చేస్తాం, చేసినది చెప్తాం. చేస్తానే ఉంటాం, చెప్పుతానే ఉంటాం. అవసరమైతే మీకు చెప్పు దెబ్బలు కూడా పడతాయి. అందరికీ నమస్కారం. రైట్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలాగే మన డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ శ్రీమతి సవిత గారు